ஓகே. ஸோ உங்களோட குரூப்லயும் அதை ஷேர் பண்ணியாச்சு. ஓகே மேம். ஓகே. நான் வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. ஸ்க்ரீன் தெரியுதான்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஸ்க்ரீன் தெரியறது மாதாஜி. நான் பேசுறது கேட்கு இல்லையா எல்லாருக்கும்? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பண்ணுங்க. 14th chapter. 16. அத்தியாயம் 16 இல்லைங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? கிருஷ்ணா. ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாரும் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். இந்த 16வது அத்தியாயம் தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகளை பத்தி நாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அபயம் स्वाध्यायस्तप आर्जवम् सत्यम् क्षीरसावलम् अद्रोहोनादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीदम् जातस्य भारत सम्बोधर्वो अभिमानिश्च क्रोध पारुष्यमेव स अज्ञानं साभिजातस्य पार्थसम्पदमासूरि दैवी सम्पत् विमोक्षाय निबन्धाय सूरिमता आसूस सम्पदं दैवी इमभिजातो अस्ति पाण्डवा तौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् असुर एव स दैवो विस्तरते असुरं भारत मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तं च जनाना नाभिसासारो न सत्यं देशु विद्यते असत्यं अप्रतिष्ठं जगत् आघोरीश्वरम् अपस्वरव किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टय्य नष्टात्मानो अल्प उत्तय प्रभवन्त्युग्रमणाय जहदोहिता
काममानहृदय दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सत्कारान् यागन् वर्तन्ते अपरन्ते तु सुव्रता सिन्दाम् अपरिमेयान्त परिमेयांस प्रलयान्तमुपाश्रिता प्रलयान्तमुपाश्रिता कामोपभोक्तो कामोपभोक्तपरमा परमा एतावदिदनिश्चिता इति निश्चिता असाभासो आसभासैर्भक्ता दैवज्ञकाम क्रोधपरायणा कामक्रोधपरायण ईगन्ते ईहान्ति कामभोगार्थम् कामभोगार्थ मन्यायोनार्थसञ्चयान् अन्यानयोनर्थसञ्चनायन् इदमद्य मया मया लब्धुम् लब्धमिमं इमं प्रदाप्स्ये प्रपद्ये मनोरथम् मनोरथम् इदमस्तीदमपि इदमस्तीदम् मे भविष्यति पुनर्धनम् भविष्यति पुनर्धनम् असौ 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 मया हत मये हद हनिष्ये शत्रुहर्निशे साबराणि साबराणि वे भोगीश्वरो भोगीश्वरो अहमहं भोगी भोगी सिद्धो अहं सिद्धोऽहं बलवान् बलवान् सुहि आढ्यो अभिजनवानस्मि होन्यो अस्ति शत्रुसोमया मया यक्षेतास्मामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अज्ञान विभोगिता अनेकसिद्धविभ्रान्ता मोहजालसमावृता भोगेषु वदन्ति नरकेषु सौ आत्मसम्भावितसत्तासन मानमादान्विता यदन्ते नानयतन्ते रम्भेणाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं संश्रिता माम् मामात्मरदेषु प्रद्विषन्तो अद्यासुता दानहं वीक्षत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षियांस जस्रमस्युपास्नासूरिष्टे स्वे योनिषु आसूरीयोनिमापन्नामोडा जन्मनि जन्मनि मामाप्राप्यैव कौन्तेय ददो यान्दैर्नमागतिम् नरकास्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामक्रोधस्तदा कौन्तेय तमोद्वारैस्य आसरत्यामन श्रेयस्ततो यादि परां कदीम् शास्त्रविधिमुत्सृजय पद्येत कामकारदा न स सिद्धिमवानोति न शोकं न वरां कदीम् आत्मार्थं प्रमाणं दे कार्यकार्यव्यवस्थितौ शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिसाहरसि इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
दैवासुरसम्पद्विभागायोगो नाम षोडशोऽध्याय हरि अद्यय ओम् हरि ओम् हरे कृष्ण माताजी प्रभु हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण महाराज நாளைக்கு நம்ம 17வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். பிரபு வந்துட்டாங்களா? கண்டன் பிரபு, நான் உங்களை ஹரே ஹோஸ்ட் கிருஷ்ணா பண்றேன். நீங்க வந்துட்டேன். பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, ஹரே கிருஷ்ண. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிக்க பாத்துங்க பிரபு. ஐ எம் லீவிங் பிரபு. ஹரே ஓகே, கிருஷ்ண இது பிரபு. இப்ப பிரணதி இது சொல்லிட்டாங்களா? இல்ல இல்ல இன்னும் சொல்லல. நான் தான் அவங்களை பிடிச்சு வச்சு ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்கு. பாட்டு பாடுவாங்க, மாதாஜி பாடுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து சாந்தி மாதாஜி இருக்காங்க, ஷைனி மாதாஜி இருக்காங்க. இவங்க எல்லாமே தினமும் ரெகுலரா வந்துடுறாங்க முன்னாடி. ஆஹ் ஸ்லோகம் யார் பாட்டு பாடுறீங்க? பாட்டு பாடுங்க. ஒருத்தவங்க பிரணதி. யார் பாடுறீங்க? ஜெயராத மாதவ் பாட்டு. பாடுறேன் மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி. பிரணதி ஹரே வேற கிருஷ்ணா. யாராச்சும்? பிரணத்தி வர யாருன்னா பாடுங்க. பிரபு, சரி, நான் டேக்கிங் லீவ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மாதாஜி? பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவா, ஜெய ராத மாதவா, ஜெய குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லவா, जय गिरिधारी, जय गोपी जनवल्लभा, जय गिरिधारी, यशोदनन्दन प्रद जनरञ्जन, यशोदनन्दन प्रद जनरञ्जन, यमुनदीरावनचारी, यमुनदीरावनचारी, जय राधा माधवा, जय कुञ्ज बिहारी, ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम, हरे 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 राम 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 हरे राम, राम हरे राम राम हरे हरे हरे, राम ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ண கிருஷ்ண कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரே ராம राम हरे ராம राम ராம ராம राम 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 हरे 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 हरे, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண कृष्ण கிருஷ்ண कृष्ण ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே हरे ராம राम हरे ராம राम ராம राम ராம राम हरे हरे பிரணதி ॐ अज्ञानतिमिर्दस्य ज्ञानार्जन शलाक्य चक्षु उन्मिलितं प्रभु जी, अज्ञानतिमिर्दस्य ज्ञानार्जन शलाक्य चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गता मयं ददाति स्वपतितं कथानितिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सह रघुनाथसन्नितं तं सविजजीवं सरस्वतं साकृतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विष्कानिष्ठामय। हे कृष्ण करुणा सिन्धे दीना बन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते।
काञ्चन गौरराङ्गी राधे वृन्द वनोश्वरी कृष्णवले सभे देवी प्रणामि हरिप्रिये वाञ्छ कल्पृषुभ्य पदिनां पतितान् भव्यो वैष्णवीये यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஸ்கிரீன் தெரியுறதா? தெரியுது பிரபுஜி. ஓகே. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 16வது அத்தியாயம். அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மங்களூர் ராதா கோவிந்த கோவில் சார்பாக அனைவரையும் இந்த வகுப்பிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து பக்தர்களையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள் உங்கள் பாதை எது, அதாவது இந்த பகவத்கீதையின் 16 அத்தியாயத்தை பத்தி ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி பண்ண போறோம். விடுதலைக்கான வழி, பந்தத்திற்கான வழியை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது பந்தன அட்டாச்மெண்ட், விடுதலைனா டிட்டாச்மெண்ட். விடுதலைனா பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகிறதுக்காக. பந்தங்கிறது சாதாரண பிசிக்கல் இதுல சாதாரணமா மனுஷன் பற்றுடன் வாழ்றான் இல்லையா. நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம், நாளைக்கு இப்ப பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், இதுக்கு பையனை இந்த மாதிரி படிக்க வைக்கணும், அந்த படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் அட்டாச்மெண்டா இருக்கு இல்லையா. நம்ம ஒரு வீடு வாங்கணும், ஒரு கார் வாங்கணும்னு, அது பந்தம். மனிதர்கள் கலவையான குணங்களுடன் பிறக்கிறார்கள். ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அது எது ஒவ்வொன்றும் போட்டி போடுது அப்படிங்கிறத கூட நம்ம பார்த்தோம். என்னென்ன குணங்கள்? 3 குணங்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அது ஒவ்வொன்றும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு போட்டி போடுது இல்லையா. காலையில சத்துவகுணம் உச்சத்துல இருக்கும். ஏன்னா காலையில எழுந்தவொடனே ராத்திரிலாம் தூங்கி எடுத்ததால அதெல்லாம் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கதானே. மத்தியானம் ஆனா கொஞ்சம் ரஜோகுணம் இதுவாகும். ஏன்? ஒர்க் டென்ஷன் அது இதுன்னு. ராத்திரி டயர்டாகி தமோகுணம் கொஞ்சம் தூக்கத்து சம்பந்தப்பட்டதுதான். அதனால எல்லாருமே இந்த கலவையோட தான் இருக்காங்க. அதனால் நமது தேர்வுகளை நம் விதியை தீர்மானிக்கின்றன. நம்ம விதி தான், நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை பொறுத்து தான் இதெல்லாம் நடக்குது. சரியா? இப்போ இதுல தெய்வீக குணம்னா, முதல்ல முக்கியமா தெய்வீக குணம்னா பயம் இல்லாம இருக்கணும். ஏன்னா அதுதான் முதல் தெய்வீக குணம். ஏன்னா இருந்துட்டாலே உங்களுக்கு ஆண்டவன் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். ஐயோ என்ன நடக்குமோ, என்ன பண்ணுவாரா மாட்டாரா அப்படிங்கிற பயமே வரக்கூடாது, சந்தேகமும் வரக்கூடாது. பரீட்சித் மகாராஜா தெரியும் இல்லையா யாருன்னு? ஹலோ பிரபு மாதாஜி, சொல்லுங்க பிரபுஜி. பரீட்சித் மகாராஜா யாருன்னு தெரியுமா? அர்ஜுனோட பேரன். யாரு? அர்ஜுனோட பேரன், அபிமன்யோட பிள்ளை இல்லையா. அவர் எதனால அந்த மரணம் ஏற்படுது? அவருக்கு மரணம்ங்கிறது நடக்குங்கிறது இது எதனால வருது? பாம்பு தீட்டி மரணம். அது எதனா களி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவருடைய புத்தி கூட அது வரைக்கும் துவாபர யுகத்துல நியாயமா நடந்துட்டு இருக்காரு. அந்த
முதல் நாள் கூட அந்த கலியுகம் பிறக்கிறதுக்கு முதல் நாள் கூட வந்துட்டு ஒரு கேஸை வந்து அவர் டீல் பண்றாரு. அந்த ஒரு நிலத்துல உள்ள சொத்தை வந்து எடுத்துட்டு வந்து இந்த வித்தவனுக்கு தான் சொந்தம்னு வாங்கினவன் சொல்றான். வாங்கினவன் இது வித்தவன் வந்து என்ன சொல்றான், அவனுக்கு நான் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன், அதனால வந்து அது அவனுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வாங்கினவனுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ஆனா என்ன ஆறுது, அதுக்கப்புறம் மறுநாள் வந்து களி பிறந்துருது. அன்னைக்கு வந்து ரெண்டு பேருமே எனக்கு எனக்கு எனக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க. இல்ல இல்ல நான் வாங்கிட்டேன், அதனால எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படிங்கிறான். வித்தவன் வந்து இல்ல ஏற்கனவே அது கீழே இருந்தாலும் வந்துட்டு அது எனக்கு கீழே இருக்க தெரியாது, அதனால அது எனக்கு தான் சொந்தம் இது பண்றாங்க. களி பிரபாவம் அந்த மாதிரி இருக்கு. பரீட்சித் மகாராஜா பார்த்தாரு, கீழே கிடைச்சது உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இது சம்பந்தம் இல்லாத, அதனால இது வந்து அரசாங்க கஜானால கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு நல்ல காரியங்களுக்கு உபயோகப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்பவும் கூட வந்து சட்டம் என்ன சொல்லுது, புதையல் கிடைச்சா கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் சேரணும் அப்படிங்கிறது. அந்த அந்த பரீட்சித் மகாராஜா வந்து காட்டுக்கு போறப்ப வந்து ஒரு ரிஷி வந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர்கிட்ட ஏதோ கேட்கிறாரு. அவர் கேட்கிறப்போ வந்துட்டு அவர் பதில் சொல்லாம இருந்தாருன்னா இவருக்கு கோபம் வந்து என்ன அது வரைக்கும் சாத்விகா இருந்தவர் இந்த கலி பிரபாவத்தால் இது பண்ணிட்டு அங்க பக்கத்துல உள்ள செத்த பாம்பை எடுத்து அவர் கழுத்துல வந்து போட்டுடுறாரு. இதை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்க பசங்க இது தண்ணி எடுக்க போயிருக்கவங்க வந்திருக்காங்க. 7 வயசு சிறுவன் தான் அவன். வந்து இது யாரு போட்டானோ அவன் வந்து பாம்பால மரணம் அடைய கிடைவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் விட்டான். அப்புறம் வந்து இவர் திட்டாரு, ஏன்டா இது வந்து மகாராஜா இது பண்ணியிருக்காரு, ஞான திருஷ்டியால் பார்த்து இந்த மாதிரி சொல்றேன் நான். பரிசுத்த மகாராஜாவுக்கு இது தெரிய வருது, இந்த மாதிரி சாபம் கொடுத்தாருன்னு உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, ரைட்டு நான் பண்ணது தப்பு, அதனால நான் மரணத்தை ஏற்க சித்தமா இருக்கிறேன், ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ட உடனே இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை பற்றிய கதை கேட்கணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவர் அந்த இது சுகதேவ பிரம்மத்தை கூப்பிட்டு அவர் மூலமா அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து சொல்ல கேட்டு அந்த 7 நாளும் விடாம கண்ணு முழிச்சு இது பண்ணி கேட்டு அதுக்கப்புறம் மரணத்தை ஏற்கிறதுக்கு சித்தமாகிறாரு. ஏன்னா அவர் பண்ணதுக்கு அந்த சாபத்துக்கு விமோசனம் கிடையாது. அதனால 7வது நாள் என்ன ஆகுது, அந்த தக்ஷகன் அந்த பாங்கிற பாம்பால வந்துட்டு ஏற்கனவே தக்ஷகன் வந்து கொஞ்சம் அர்ஜுனன் மேல கோபமா இருக்கான், அந்த ஒரு வனத்தை எரிச்சதால. அந்த இதை வந்து அந்த நாகாசுரம் வந்து கர்ணன் ஏறப்ப கூட வந்து அது பலிக்காம வந்துட்டு கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, ஒரு அமுக்கி விட்டுறாரு இல்லையா, அமுக்கின உடனே கிரீடத்தை மட்டும் இது பண்றது. அந்த மாதிரி அது இல்லாம அந்த இதால இவன் தக்ஷகன் வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவை தீண்டி அவருக்கு மரணத்தை கொடுக்குறாரு. இது வந்து பரீட்சித் மகாராஜா பகவானை வந்துட்டு மரணத்தை ஏற்க சித்தமா இருக்கு. அதே கம்சன் வந்துட்டு பிறந்தா நம்மளை கொண்டுடுவானோ, அவன் தான் வந்து, ஏன்னா அவருக்கு அசரீதி வருது இல்லையா, உன் தங்கையின் 8வது மகனால் வந்து உனக்கு மரணம் ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு, அதனால வந்து அவன் மரணத்தை நினைச்சு பயப்படுறான். அதனால ஆண்டவன் வந்து அவனுக்கு மரணத்தை தண்டுதான் இது பண்றாரு. இந்த பயமே இருக்கக்கூடாது. இதுதான் முதல்ல உள்ள தெய்வீக குணமாகும், முக்கியமானதாகும். அவர் இருக்கார் பார்த்துப்பாரு அப்படிங்கிற இது இருக்கணும், அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும், பயமும் இல்லாம இருக்கணும். தெய்வீக குணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத வந்து இப்ப பார்க்கலாம். செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ல வந்துட்டு என்னென்ன இருக்கணும், தப்பம்னா இங்க வந்துட்டு நம்ம ஜப்பம் பண்றதுதான். அது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சுய கட்டுப்பாடுங்கிறது வந்துட்டு என்னது, மாமிசத்தை தவிர்த்தல், கிருஷ்ண பிரசாதத்தை சாப்பிடுறது, அதுக்கப்புறம் மதுவை தீண்டாது இருக்குதல், அப்புறம் வந்து சூடு பக்கம் போடுறது, பிறன்மனை நோக்காமை, இதுதான் வந்து சுய கட்டுப்பாடு. தூய்மை, சாதாரணமா அகத்தூய்மை புறத்தூய்மை ரெண்டும் வேணும். வாய்மை, உண்மையைத்தான் பேசணும். இது வந்து ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து உண்மை. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அந்த ஒரு தெய்வீக குணத்துடைய முக்கியமான அம்சங்கள். அதே மாதிரி வந்துட்டு சொசைட்டில அவர் எப்படி நடந்துக்கணும், எல்லாருக்கும் தானம் பண்ணணும், முடிந்த மட்டும் தானம் பண்ணணும். எல்லாருக்கும் இல்ல, முடிந்த மட்டும் யாருக்கு என்ன தகுதி உள்ளவர்களுக்கு தானம் பண்ணணும். அகிம்சைனா பிறரை துன்பப்படுத்தாம இருக்கிறது இல்ல, தன்னையும் வந்து துன்பப்படுத்தாம இருக்கணும். யாரையும் கோபிச்சுக்க கூடாது, சாந்தமா இருக்கணும். மற்றவர்களை வந்துட்டு எல்லாம் இந்த பிளேம் கேம் சொல்றாங்க இல்லையா, நான் என்ன பண்றது, ட்ரெயின் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம லேட்டா போனோங்கிறத நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம லேட்டா, அதே மாதிரிதான் டேபிள் இடிச்சிடுது,
கல்லு இடிச்சிருச்சு, கல்லா இடிச்சது அது அங்கதான் இருக்கு. டேபிள் அதுவும் அங்கதான் இருக்கு. நாம தான் போய் இடிச்சுட்டோம். இந்த மாதிரி வந்து பிறரை வந்துட்டு குரல் சொல்லாம இருக்கணும். இது வந்து நான் ஜஸ்ட் வந்து ஜடப்பொருளோட கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன். சாதாரணமா சொல்றேன். நான் என்ன பண்றது? அவன் அந்த மாதிரி பண்ணானே. அதனால தான் நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. எய்தில எய்திலார் குற்றம் போல் தன் குற்றம் காண்கிப்பின் தீதுமுண்டோ மண்ணும் உயிர்க்கு அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்றாரு இல்லையா? அது மாதிரி. ஆன்மீக ஈடுபாடு. அது என்னது? வேதங்களை படித்தல். வேதங்களை படித்தல்னா பகவத்கீதையும் ஒரு வேதத்துக்கு சமம்தான். பகவத்கீதை, உபதேசாமிர்தம், ஈஷோபனிஷத் இதெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இது பண்ண ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதெல்லாம் பண்ணணும். அப்புறம் சாத்வீக உணவு தான் உண்ணணும். அதாவது சைவ உணவு தான் உண்ணணும், பிரசாதமா உண்ணணும். தியாகங்கிறத வந்துட்டு இந்த சொசைட்டியில வந்துட்டு இந்த சோசியல் கெட் டுகெதர் இதெல்லாம் இல்லாம வந்துட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு சத்சங்கத்துல இருக்கணும். அதுதான் வந்து எப்படி ஒருத்தர் வந்து பிஹேவ் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக உண்டான குணங்கள். இதுல கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. ஈரமான இவ்விறகு எரிவதற்கு முன் காய வேண்டும். அதுபோல பக்தி கொள்வதற்கு முன் மனம் மிகவும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா எப்பயுமே வந்து நல்லா எரியணும்னு இல்லாட்டி வீரமான விறகு எரிச்சா என்ன ஆகும்? இப்ப நிறைய பேருக்கு விறகு வந்து இருக்கிறதே வந்து இல்லாம போச்சு. எல்லாம் கேஸா எடுத்து இதுவா எடுத்து ஈரமான விறகு எரிச்சா ஒரே புகையா இருந்து வீடு ஃபுல்லா இது பண்ணி கண்ணெல்லாம் எரியும். எத்தனை பேருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. சொல்றேன் நான் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது. இவ்வளவுக்கு இந்த ஹோமத்துல எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈரமான சமைத்து போட்டா வந்துட்டு புகை வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஈரம் அது மாதிரிதான். பக்தி குழுக்கு முன்னாடி வந்து மனம் தூய்மையா இருக்கணும். இங்க வந்துட்டு என்னென்ன மனம் தூய்மைப்படுத்துறது வந்துட்டு ஈரமான விறகை காய வைக்கிறதுக்கு சமமா சொல்லப்படும். அதே மாதிரி குழந்தைகளையும் வந்துட்டு பெற்றோர்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா குழந்தைகளை வளர்க்கறது எப்படி வளர்க்கணும்னா இந்த மாதிரி தான் வளர்க்கணும். 8 மணி நேரம் ஓய்வு தூக்கத்துக்கு, 8 மணி நேரம் படிப்பு கல்வி ஸ்கூலுக்கு போறது இது பண்றது, 8 மணி நேரம் ஆன்மீகம் மந்திரம். செல்லம் கொடுக்கறதால என்ன ஆகும்? பசங்க கெட்டுதான் போகிறார்கள். முடியாது என்று சொல்ல பழகுங்கள். முடியாதுன்னு சொல்லப்படுறது வந்து யூ ஷுட் நோ ஹவு டு சே நோ. அதாவது முடியாதுங்கிறது வந்து நமக்கு எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். எல்லாத்தையும் அடம் பிடிச்சா பெரும்பாலும் இப்போ எல்லாம் வந்து சிங்கிள் சைல்டா இருக்கிறதால வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கெல்லாம் வந்து இது பண்றோம். அப்படி இல்லை. அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டா இந்த மாதிரி இந்த நேரத்துக்கு இது பண்ணாதான் வந்து ஒரு என்கரேஜிங்கா வந்துட்டு நீ இது பண்ணேன்னா உனக்கு இது கிடைக்கும், இது பண்ணேன்னா இது கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது நரிஷ் பண்ணணும், இன்கல்கேட் பண்ணணும். கரெக்டான தமிழ் வேர்டு அதை அவங்கள அந்த மாதிரி பழக்கணும். சரியா? அந்த மாதிரி பழக்கினதான் வந்து அவங்க பசங்களும் வந்து அதே இதில் வருவாங்க. இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? கண்ணா பின்னான்னு அவங்க வந்து நான் டிவி பார்க்குறேன், மொபைல் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இது பண்ணுவாங்க. அதனால என்ன ஆகும்? கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்துட்டு மற்றது மேலே ஆசை வரும். ஓ இந்த கேம் நல்லா இருக்கு, எனக்கு இது வாங்கி கொடு, அது வாங்கி கொடுவாங்க. அதுவே இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தியில அவங்கள வந்து ஈடுபடுத்திட்டோம்னா எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் நமக்கும் வந்துட்டு எந்த வித இதுவும் தொந்தரவும் இல்லாமல் நம்ம கூட அந்த குழந்தைய வந்து பக்தியில் ஈடுபடுறதால வந்து நம்ம எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்க. குழந்தைங்க மேல டென்ஷன் எல்லாரும் சொல்றாங்க குழந்தைன்னா ரொம்ப டென்ஷன். அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாம வந்து நிச்சயத்தையா இருக்கலாம். அகிம்சைங்கிறது வந்து வன்முறையின்மை. அதாவது நமக்கு வந்து மத்தவங்களை வந்துட்டு இம்சப்படுத்துறது மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு நாமையும் கஷ்டப்படுத்திக்காம வந்து ஸ்மூத் கோயிங்கா இருக்கணும். என்ன அதே மாதிரி வந்து ஒருத்தர் வந்து கும்பிடுறான், சாமி கும்பிடுறான், அந்த மாதிரி அவர் வந்து இது கோவிலுக்கு போறாரு, அது மாதிரி நீ கோயிலெல்லாம் போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்றது அது கூட வந்து இதுதான் அகிம்சை தான். அது அந்த மாதிரி தடுக்கிறது. அதனால ஒருத்தர் வந்து இது பண்ணாருன்னா அவர் நம்மளால என்கரேஜ் பண்ண முடியாட்டி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் அதை வந்து தடுக்காம இருக்கிறதே அது அவங்களுக்கு செய்யற பெரிய உதவி. அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணோன்னு வச்சுக்க, அது வந்து என்ன சொல்றது வைஷ்ணவ அபராதம் ஆயிடும். வைஷ்ணவ அபராதம்னு இல்லை, எந்த ஒரு பக்தரையும் வந்துட்டு தடுக்கிறது வந்துட்டு தப்பு. அதுவும் அகிம்சைக்கு கீழே தான் வரும். ஏன்னா அவங்கள வந்து நம்ம டெம்ப் பண்றோம் இல்லையா? அதுவும் அகிம்சை தான். வாய்மை, உண்மையை மறைத்தல், உண்மையை வெளிப்படுத்துதல். இதுல என்ன? உண்மையை மறைக்காம பேசணும். அதாவது சொல்றது வந்துட்டு சில சமயத்துல உண்மையை வந்துட்டு சொல்லாம இருக்கலாம், ஆனா மறைக்க கூடாது. பேசினா உண்மையை தான் பேசணும். சில சமயத்துல வந்து இது சொன்னா பிரச்சனை வருங்கிறப்ப கம்முன்னு இருக்கணும். ஆனா அதை பத்தி வந்து கேள்வி வர்றப்ப வந்துட்டு
இப்படிதான்ப்பா இருந்தது, என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாதானமா இதுவா சொல்லணும். அதுதான் வாய்மை. இது உண்மையை சொல்லாம இருக்கிறது வேற, உண்மையை மறைக்கிறது வேற. ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு? ஹலோ ஹலோ ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே இருக்கீங்களா? கிருஷ்ணா, புரியுறது பிரபுஜி. இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ஏதோ சேட்டை பண்ணிட்டான், என்ன அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னு கேட்கறப்ப வந்து இதுதான் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம். அப்போ உண்மையை தான் சொல்லணும். ஆனா அதை சொல்லாம இருந்தால் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம கண்டிச்சிட்டோம், இதுக்கு மேல ஃபர்தரா கண்டிச்ச குழந்தை வந்து ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு சொல்லாம இருக்கிறோம் இல்லையா, அது பரவாயில்ல. ஆனா வந்து கேட்ட வந்துட்டு இவன் ஏதோ பண்ணிருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறப்ப சொன்னா நான் கண்டிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அர்ஜுனன் வந்து கடமைக்காகத்தான் போரிட்டான். அதாவது இப்ப அவன் வந்து பண்றது வன்முறை அல்ல. இப்போ இது சாதாரணமா எல்லா இதுலயுமே சொல்றாங்களே, போலீஸ்காரங்க வந்து எதனா பண்ணாங்கன்னா சட்டம் ஒழுங்குக்காக பண்றாங்க. ராணுவ வீரர்கள் வந்துட்டு அவங்க மத்த எதிரிகளை வந்து அழிக்கிறாங்கன்னா, அதெல்லாம் வந்து வன்முறை கீழ வராது. அது கொலை கீழ வராது. அது வந்து கடமையாக கருதப்படுது. அது போலீஸ் அத சாக்கா வச்சு நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணா அது வந்து கொலையாகுமே ஒழிய, இல்லாட்டி வந்து இதெல்லாம் கடமையாகத்தான் கருதப்படுது. அதே மாரி அர்ஜுனனும் வந்து கடமைக்காகத்தான் போரிட சொல்றாரு. நீ வந்து ஏற்கனவே அவங்கலாம் இறந்துட்டாங்க. அதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே வந்து முடிஞ்சு போச்சு. நீ வந்து சும்மா அவங்க நான் அழிச்சுட்டேன். நீ சும்மா ஆ பேருக்கு தான் வந்து இது பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது விஸ்வரூபம் எடுத்த உடனே சொல்றாரு இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்லப்படுது. நரகத்தில் 3 வாசல்கள். அதான் நம்மளுடைய இது வந்து இந்த காமம், குரோதம், லோபம். அந்த லோபம்ங்கிறது வந்துட்டு என்னது? பொறாமை. குரோதம்ங்கிறது வந்துட்டு ஒரு மாரி கோவப்படுறது. இந்த 3ம் தான் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு வந்து நரகத்துக்கு போறக்கூடிய முக்கியமான இது. அது 3யும் கண்ட்ரோல் பண்ணாலே ஒழிய, நம்மளால வந்து அந்த சாத்வீகமா, தெய்வீக குணமா இருக்க இது பண்ண முடியாது. தெய்வீக குணம் வரணும்னா இந்த 3யும் கண்டிப்பா விடணும். இதுக்கு வந்து இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா, நமக்கு நிச்சயமா நரகம் தான். அப்போ வந்து அந்த நரகத்துக்கு போனா என்ன ஆகும்? அங்க நம்ம பண்ண பாவத்துக்கெல்லாம் உண்டான தண்டனையெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு, திருப்பி என்ன பண்ணணும்? திருப்ப அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கணும். நம்ம இறக்குற நேரத்துல என்ன யோசிச்சுட்டு இது பண்ணோமோ, அவன வச்சு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிருந்தான்னா, அதே மாரி வந்து அதுக்கு தகுந்த மாரி வந்து ஒரு மிருகமாவோ, இதுவாவோ பண்றோம். நேத்து யாரோ ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டாங்க. அதாவது மிருகங்கள் வந்து எப்படி வந்து ஆ திருப்ப வந்து உன்னத நிலைக்கு வந்து இது பண்ணுது. ஒரு சின்ன கதை கேள்விப்பட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. எலி வந்து ஒரு விளக்குல உள்ள அ நெய்ய சாப்பிடுறதுக்காக, அது அப்படி இப்படி அசையறப்ப வந்துட்டு அந்த திரிய தூண்டுனாம். அதக்கூட பகவான் வந்துட்டு தனக்கு செய்த சேவையா நெனச்சுட்டு, அந்த எலிக்கு வந்துட்டு இது பண்றாராம். அதே மாரி இப்போ கோவில்கள்ல எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து நெறைய இந்த மந்திரங்கள் இதெல்லாம் வந்து எல்லார் காதுலயும் படுற மாரி சொல்றாங்க இல்லையா? எதுக்காக? பறவைகள் எல்லாமே கேட்டு, அதுவும் உன்னத நிலைக்கு அடையறதுக்காகத்தான். அதனால இப்போ ஆ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அங்க அமெரிக்கால இருக்கிறப்போ பார்க்ல அவர் வந்து யாருமே இல்லாட்டாலும் அவரே உட்கார்ந்து வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் ஜபிச்சுட்டு இருக்காரு. யாருமே இல்ல நீ ஏன் பண்ற? அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, அவர் சொல்லுவாரு, கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகள் இருக்கு. அது காதுல படும். அது வந்து இதன் மூலம் கிருஷ்ண பக்தியால வந்து அது மேன்மை அடையும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொன்னாராம். அது மாதிரி வந்து காமம், குரோதம், லோபம் இருந்தா கண்டிப்பா நம்மளால வந்து முன்னேற்றத்த அடையவே முடியாது. இது வந்து அகங்காரம். இது வந்து என்னது? நான் தான் பணக்காரன். எனக்கு எல்லாரும் சொன்னபடி கேட்கணும். நெறைய இடத்துல பார்க்கலாம் நீங்க. "ஹேய்! நான் சொல்றது தான் கேட்கணும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றவங்கலாம் பார்த்துருக்கோம். ஒரு கோவில்ல வந்து ஒரு ட்ரஸ்டியா ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் வந்து ரொம்ப பணக்காரரா அது அவருக்கு கீழ வந்து ஒருத்தர் வந்து பணக்காரனா இருந்தா, ட்ரஸ்டி சொல்றதெல்லாம் வேண்டாம். நான் சொல்றத கேட்கணும். என்ன செலவாகும்? நான் குடுக்குறேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது அந்த மாரிலாம் கர்வமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. கோவிலுக்குன்னு போயிட்டு, அப்புறம் அந்த மாரி அகங்காரமா, திமிரா பேசினா என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுது? கர்வத்துக்காக பண்றாரு. நான் பண்றேன். நான் வந்து இவ்வளவு செலவழிக்கிறேன். நான் வந்து இந்த மாரி பண்றேன் அப்படின்னு காட்டிக்கிறதுக்காக, பெருமைக்காக வந்துட்டு அவருக்கு என்னவோ நல்ல காரியத்துக்கு தான் செலவழிக்கிறாரு. ஆனா என்ன பண்றாரு? அகந்தையோட அது செலவழிக்கிறதால வந்து அதுக்கெல்லாம் பலனே இருக்காது. அத வந்து என்ன சொல்றது? நிஷ்காம கர்மாவா பண்ணணும். எந்தவித இதுவும் பலனையும் எதிர்பார்க்காம வந்துட்டு, எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. நான் அதனால இத பண்றேன். அப்படிங்கிற பாவத்தோட தான் பண்ணணும். அந்த மாரி வந்து அ
பண்ணாம இது பண்ணாம இருந்தா நானே ஈஸ்வரன். இதுக்கு உதாரணம் யாரு? அசுர நிலை, மனநிலை. நானே ஈஸ்வரன் சொன்னது யாரு? ஐடியா இருக்கா? இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி? இன்னொரு வாட்டி கூட சொல்லுங்க பிரபுஜி. நானே ஈஸ்வரன் சொல்ற சொன்ன அசுரன் யாருன்னு கேக்குறேன். பிரகலாதன் அப்பா எஸ், ஹிரண்யகசிபு. இரண்யகசிபு. அதெல்லாம் என்னது? அவன் வந்து நல்ல பக்தன் தான். இதுல தபஸ்லாம் பண்ணி பிரம்மாவை தபஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கான். ஆனா என்ன ஆகுது? நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருது, இனிமே நமக்கு மிஞ்சினவங்க யாரும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சான். இன்னொருத்தர் இருக்காரு ராவணன். அவனும் சிறந்த சிவபக்தன். ஆனா என்ன, எல்லா கிரகங்களும் எனக்கு கீழே வந்து அடங்கிதான் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதால் தான் வந்து அவங்க வந்து அழிவு பாதையை நோக்கி பண்ணாரு. பகவான் அவங்கள வந்து அழிச்சாரு. அதனால அகங்காரம் திமிரெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. எப்பயுமே வந்துட்டு நமக்கு அது நல்ல வைஷ்ணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் கூட சொல்ல மாட்டாங்க, அடியேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாராவது கவனிச்சிருக்கீங்களா? ஆமாம் பிரபுஜி, அவ அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அடியன் அடியன் ராமானுஜ சிஷ்யர் சொல்லுவாங்க. ஆமா, அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து பக்திக்கு உண்டான இது. ஒரு டார்வின் கோட்பாடு இதெல்லாம் வந்து பிக் பேங் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து ஒரு கெஸ்ட்ல தான் சொல்றாங்களே ஒழிய இதுதான் இப்படித்தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து எந்தவித இதுவும் இல்லை. ஒரு மனிதனிலிருந்து குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏதோ தான் சொல்றாங்க. ஆனா நமக்கு என்ன சொல்றாங்க பாகவதத்துல? கடவுள் முதல்ல யாரை படைச்சாரு? முதல் உயிர்வாளி, படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளி யாரு? பிரம்மா. எஸ். பிரம்மா என்ன பண்ணாரு? சனத்குமாரர்களை படைச்சாரு. அவங்க வந்து நாங்க வந்து இந்த மாதிரி மக்கள் பெருக்கத்துல நாங்க ஈடுபட மாட்டோம், ஜனத்துக்கு பெருக்கிறது இதெல்லாம் எங்களுடைய, நாங்க இந்த குழந்தைகளாவே இருந்து நாங்க பக்தி மார்க்கத்துல தான் இருப்போம் சொன்னவர் அவர் வந்து பிரஜாபதிகளை படைக்கிறாரு. அந்த பிரஜாபதிகள் யாருன்னா யாரை படைக்கிறாருன்னா சப்த ரிஷிகள் படைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வந்து அவருடைய ரிஷி பத்னிகளும் படைக்கிறாங்க. அவங்க மூலமா தான் வந்து மக்கள் எல்லாம் வந்து உருவானாங்க. அப்புறம் அவங்கவுங்க கடமைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து வர்ணாசிரமம் ஏற்பட்டது. யாரு வேதங்கள் இதெல்லாம் ஓதுறாங்க. இப்போ அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு காமனா ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் குழந்தைய விட்டுருவாங்களாம். குழந்தைய விட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து ராமர் பிறந்ததுக்கு ராமர் ஆட்சிக்கு அப்புறமும் கூட இந்த மாதிரி நடந்ததா வந்துட்டு நான் இது பண்ணியிருக்கேன். அந்த மாதிரி விட்டதுக்கு அந்த இடத்துல இருந்து அப்புறம் யார் யார் எதுல ஸ்கில்லா இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த பிராமணன் வந்து அங்கிருந்து ஒரு குழந்தை நல்ல வேதம் படிச்ச குழந்தைய தான் எடுத்துட்டு வரணும். அதே மாதிரி வந்து சத்திரியன் வந்துட்டு நல்லா இது பண்றவங்கள எடுத்துட்டு வரணும். இது சண்டை போடுறவங்க கூப்பிட்டு வரணும். அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் போக போகத்தான் வந்துட்டு அந்த இது பிளட் ரிலேஷன் இதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணி பிளட் ரிலேஷன்ஸ்ல வந்துட்டு மாறுறதா வந்து ஒரு இது இருக்கு. கர்ண பரம்பரை கதை இருக்கு. அது தேவையில்லாது, இருந்தாலும் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்றேன். கடவுள் இல்லை என்று போதிப்பது மாணவர்களின் அறிவை அவமதிப்பதாகும். உங்க பசங்கள்கிட்ட யார்கிட்டயாவது கேட்டிருக்கீங்களா? இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நாங்கெல்லாம் படிக்கிறப்ப வந்துட்டு கண்டிப்பா வாரத்துல ஒரு நாள் டிராயிங் கிளாஸ் இருக்கும், கிராஃப்ட் கிளாஸ் இருக்கும். அதுல வந்து இந்த கிராஃப்ட் கிளாஸ்ல வந்து இதான கைத்தொழில இல்லாட்டி வந்து பாட்டு வந்து கற்றுக் கொடுப்பாங்க. பெண்களுக்கு பாட்டும், ஆண்களுக்கு வந்துட்டு இந்த நெசவு அந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து நீதி போதனைன்னு எம்ஐன்னு மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸ் இருக்கும். இப்ப அதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா? இல்லவே இல்லை இல்லையா பிரபுஜி? இப்பெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா போயிடுது. அப்பெல்லாம் இருந்தது கம்மியா இல்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாஸே இல்ல, எந்த ஸ்கூல்லயுமே இல்ல. ஸ்கூல்ஸ்ல இல்ல பிரபுஜி, பிரைவேட்டா எல்லாம் அப்படியே சேர்க்கிறேன் பிரபுஜி. அது அதே மாதிரி வந்துட்டு வாரத்துல வந்து சாட்டர்டே வந்துட்டு இந்த செகண்ட் ஹாஃப் வந்து இருக்காது. அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பஜனை எல்லாம் வந்து பண்ண சொல்லுவாங்க. நான் சொல்றது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலை பத்தி பேசுறேன் நானு. நாங்க படிக்கிறப்போ இப்போ வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஏதோ சில சமயத்துல வந்துட்டு அந்த விவேகானந்தா ஸ்கூல் பக்கம் போனா அந்த ராம ஹரே ராமாங்கிற சத்தம் கேட்கும். அதுவும் வந்து ஆனா அந்த மாதிரி வந்து கடவுளை பத்தி சொல்ற எஜுகேஷனே நமக்கு இல்லாமலே போயிடுச்சு. அதே மாதிரி கடவுள் இல்லைன்னு மாணவர்களின் போதிக்கிறது வந்து அவங்கள இன்சல்ட் பண்றதாக ஆகும். ஏன்னா அவனுக்கு என்ன தெரியணுமோ அதை தெரிய விடாம நம்ம மறைக்கிறோம். அதை சொல்றது பொய் தான் சொல்றோம். நம்ம கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றது வந்துட்டு மிக மகா பெரிய தவறாகும்.
அந்த மாதிரி சொன்னா பசங்களை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்ன கடவுள் இல்லை, அதெல்லாம் இது பொய் அப்படின்னு சொன்னா வந்து அவங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு இது பண்ணும், அந்த மாதிரி எங்களை வந்துட்டு இன்சல்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தைரியம் இருக்கணும். அங்கதான் பயமின்மையை பற்றி வந்து சொல்லப்படுது. ஒரு தெய்வீக அதாவது குணம் வரணும்னா அந்த தைரியம் குழந்தைக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க எதனா சொன்னாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் சப்போர்ட் பண்ணவே பண்ணோம். ஆனா இது ரொம்ப முக்கியம். அந்த பயமின்மை வந்துட்டு இருக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. ஆன்மீகம் இல்லாத வாழ்க்கையோட 4 நிலைமை எப்படி இருக்கு பாருங்க. நாய் குழப்பு சொல்றோம் இல்லையா, சாதாரணமா. ஆமாம் பிரபுஜி. அதான் எஜமானன்ட்ட சார் 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 பார்த்து போய் இது பண்ணுங்க சார், எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்தாதான் சார் இதுவாகும், இல்லாட்டி எனக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்குது. அவன் இல்லாட்டி நீ வேலையை விட்டு போயிடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே எஜமானன்ட்ட போய் சார் இல்லை சார் எடுத்துட்டா எப்படி சார், நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார், ஆனால் பார்த்து எதான்னு செய்யுங்க சார், நான் 100 ரூபாய் கேட்குறேன், நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு 80 ரூபாயாவது கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சிரும் பார்த்தீங்களா. அதுதான் வந்துட்டு இந்த ஆன்மீகம் இல்லாதவங்களுக்கு தான் இது இருக்கும். அதுவே வந்து ஆன்மீகத்தில் அவங்க ஈடுபட்டு இருந்தாங்கன்னு வைங்க, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அவங்க வந்து கிளியரா இருக்கும். அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு கிருஷ்ணர் அவருக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பற்றுள்ள வாழ்க்கை வாழ்றதால தான் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கெஞ்ச வேண்டிய நிலைமை இருக்கு. ஒட்டகம் பாருங்க, தன்னோட தன் ரத்தத்தையே அது சுவைக்கும். தெரியுமா இது என்னன்னு? முள்ளை கடிக்கும், முள்ளை கடிச்ச உடனே ரத்தம் வரும், அதை பாட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஏதோ ஒரு இதுவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை பாட்டுக்கு சாப்பிட்டே இருக்கும். முள் செடியெல்லாம் கடிச்சிட்டு வந்துட்டு வாயில ரத்தம் வந்தாலும் அதை பத்தி கவலைப்படாம அதை பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். அது என்னன்னா நாம கஷ்டப்படுறது எதுக்காக கஷ்டப்படுறோம்னு தெரியாம வந்துட்டு இது கிட்டத்தட்ட கழுத மாதிரி தேவையே இல்லாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்போம். ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும். எது தேவை எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு மாங்குன்னு வந்துட்டு இது பண்றதெல்லாம் வந்து தப்பு. அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கண்ணபடி சாப்பிட்றவங்க வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல பண்ணியா தான் பிறப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. உணவு அதாவது கண்டிப்பா வந்து நம்ம பிரசாதத்தை தான் சாப்பிடணும். அதுவும் பிரசாதம் கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த அருவவாதிகள் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த தாமச குணங்கள் உள்ளவங்கெல்லாம் அவங்க பலியெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க. அந்த பிரசாதம் கிடையாது, கிருஷ்ண பிரசாதம் சாப்பிடணும். அதுதான் உங்க ரொம்ப முக்கியம். சாத்வீகமான உணவு சாப்பிடணும். உணவு பாகுபாடு இல்லாம இருக்கிறது கூட வந்து அந்த பற்றுள் ஆன்மீகம் இல்லாத வாழ்க்கை தான். அவங்களுக்கு ஏதோ அது மேல அந்த டேஸ்ட் மேல அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு. அதனாலதான் அந்த மாதிரி அவங்க இருக்காங்க. இப்ப சமூகம் எப்படி இருக்கு? எல்லாம் அந்த போதை கலாச்சாரம் சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்றாங்க. 90% இளைஞர்கள் மது என்று போதைக்கு அடிமையாகி உள்ளனர். எதுவும் இல்லாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் சிகரெட்டாவது இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அது வந்து ஃபேஷனா நினைக்கிறாங்க. அது பண்ணாட்டி என்ன சொல்றது, மேன்லியா இல்ல. பெண்களே வந்து சொல்றாங்க எனக்கு சிகரெட் பிடிச்சா பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆண்கள் சிகரெட் பிடிச்சா பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு. அந்த அளவுக்கு மோசமா இருக்கு சொசைட்டி. அப்புறம் வந்து அபார்ஷன் பண்றதும் இருக்கு. இந்த 2வது குழந்தை வேண்டாம், ஒரு குழந்தைய போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றது, அதுவும் மிக தப்பு. ஏன்னா வராம பாத்துக்கணும், வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அதை பெத்துக்கணுமே ஒழிய அதை வந்து அபார்ஷன் பண்றது ரொம்ப தப்பு. அதே மாதிரி வந்து மாமிசத்துக்காக அப்பாவி விலங்குகளை வந்துட்டு போட்டு தள்ளுறது, எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு வந்து கோழி ஆடு எல்லாத்தையும் அடிச்சு தள்ளுறது. அதே மாதிரி சூதாட்டம், சும்மா இந்த சூதாட்டம்னா வந்துட்டு பெட்டிங் கூட தான். அந்த கிரிக்கெட்ல சொல்றாங்க இவன் ஜெயிப்பான் அவன் ஜெயிப்பான்னு சொல்லிட்டு கட்டுறாங்க இல்லையா, பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேல்ல நடக்கும். லட்சக்கணக்கில எல்லாம் வந்து பெட்டிங் நடக்கும். அதே மாதிரி கேமிங்லேயும் வந்துட்டு இந்த ஆன்லைன் கேமிங்லாம் இருக்கு பாருங்க, அதுவும் வந்து எதுக்குன்னு அந்த மாதிரிலாம் பழக்கம் இருக்கிறது காரணம் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாம அவங்க டயத்தை ஒரு அந்த மாதிரி ஏன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியல. அதனாலதான் வந்து அந்த மாதிரி கடவுள் நம்பிக்கை வந்துருச்சுன்னா இதுக்கு மேல எல்லாம் பூத்தி போகாது. கரெக்டா வந்து அதுக்கு உண்டான வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பான். ஏதோ ஒண்ணுமே இல்லாட்டா வந்து கோவில்ல போய் சுத்தம் பண்றதோ இல்ல கோவில்ல வந்து வர்றவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதோ இல்லாட்டி அந்த அங்க உள்ள நிறைய விளக்குகள்லாம் சில கோவில்ல இது பண்ணிருக்கோம். அந்த விளக்குல வந்துட்டு எண்ணெய் காலியா இருந்ததுன்னா எண்ணெய் ஊத்துறதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவான். இந்த மாதிரி வந்து அவனுக்கு அதெல்லாம் யாருமே கத்துக் கொடுக்காத நிலைமையில இப்ப சொசைட்டி இருக்கிறதால தான் இந்த மாதிரி வந்து நிலைக்கெல்லாம் வந்து காரணமா இருக்கு.
நம்ம வந்து மதிக்க வேண்டிய 7 பெண்கள் இதை வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும். அது இல்லாம தான் இப்போ வந்து நிறைய இது என்ன சொல்றது, விரும்பத்தகாத செயல்கள்லாம் நடக்குது. சொந்த தாயை வந்துட்டு மதிக்கணும். அப்புறம் வந்து பூமியை வந்துட்டு மதிக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், பிளாஸ்டிக்கை போட்டு இதை போட்டு கண்டதையும் போட்டு வந்துட்டு அதை வந்து பொல்யூட் பண்றோம். நிறைய செடிகளை எல்லாம் நகர்த்திட்டு வந்துட்டு எது வீடு கட்டுங்கிறதுக்காக வயல்களையே வந்து இது பண்ணி நான் இது பண்றோம். மொத்தத்துல வந்து கிரீன் இப்போ குளோபல் வார்மிங் எல்லாம் இருக்கே. இதுக்கு காரணம் என்ன, பூமி தாவையை நம்ம வந்து மதிக்காம இருக்கிறதால தான். அடுத்தது வந்து பசுவை வந்து தாய்க்கு சமானமா மதிக்கணும். ஏன்னா பசுவின் பால் வந்து தாய்ப்பாலுக்கு சமானம். அதனால வந்து பசுவையும் வந்துட்டு தாய் மாதிரி நம்ம நினைக்கணும். அடுத்தது வந்து சரி. நமக்கு இது பண்ற நர்ஸுங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களையும் சில சமயத்துல அவங்க பண்றதெல்லாம் வந்து யாராலையும் செய்ய முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட்டை கிளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்றேன். என் தம்பிக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வந்துட்டு நியூராலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து சேர்த்துருந்தோம். அவனுக்கு வந்து அவ்வளவு கான்சியஸ் இல்லாம தான் இருந்தது. பக்கத்துல அவனுக்காக நாங்க அட்டெண்டருக்கு அவனுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட என்னது பார்சியல் அம்னீஷியா வந்துருச்சு. என்ன நடந்ததுன்னு மறந்து போயிடுச்சு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு. பக்கத்துல ஒரு பேஷண்ட் எங்கேயோ பஸ்ல இருந்து கீழே விழுந்துட்டாரு. 3 மாசமா இருக்காரு. அவருக்கு வந்துட்டு சின்சியரா வந்துட்டு அவங்க எல்லாத்தையும் இது பண்ணி கோமால இருக்காரு. இது வந்து நான் பார்த்தது சென்னை கவர்மெண்ட் அது ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்தேன் நான் இதை. ஸோ அதனால அவங்களும் வந்து இதை வந்து தாய்க்கு இதை போற்ற வேண்டியது. மகாராணி நிச்சயமா வந்துட்டு அவங்களும் வந்துட்டு நம்ம வணங்கக்கூடிய இதுவாக தான் இருக்கும். அதாவது எப்ப சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்போ ராஜாவை வந்துட்டு தெய்வத்துக்கு அடுத்து வந்து மதிக்கணும். அப்படிங்கிறப்ப வந்துட்டு ராணியையும் நம்ம வந்து தெய்வத்துக்கு தாய்க்கு சமமா மதிக்கணும். அதே மாதிரி குரு பத்னியையும் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து நம்ம இதுக்கு சமமா தான் நினைக்கணும். அந்தணரின் மனைவியையும் அந்த மாதிரி நினைக்கணும். அந்தணர்கள் இருக்கிறதே இப்ப ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு. அதனால வந்து நம்ம வந்து இது வந்து நமக்கு பக்தர்கள் வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கணும். கண்டிப்பா யாருக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும், நம்ம யாருக்கு எதுவும் நம்மளால வந்துட்டு என்ன சொல்றது, நமக்கு மதிப்பு கொடுக்க முடியாட்டாலும் அவங்கள வந்துட்டு இல்ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது. அதுவே வந்து அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணதுக்கு சமானம். சாஸ்திரத்தை அடையிறதுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு குரு மூலமா வந்து அந்த சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து அவங்க குரு மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. நம்ம படிச்சுட்டு நம்ம விதவிதமா இன்டரப்ட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த திருக்குறளுக்கு வந்து நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனா இதுவே நம்ம இதுல பாருங்க, நீங்க பகவத்கீதை புக்கு பாத்தீங்களா, என்ன போட்டிருக்கு, உண்மை உருவில் ஆஸ் இட் இஸ்ன்னு போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ்ல. அதை வந்து கரெக்டா கிருஷ்ண பரமாத்மா எந்த பாவத்துல சொன்னாரோ அதே பாவத்துல தான் சொல்லணும். நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்கவுங்க சொந்த கருத்தையும் அதோட புகுத்தி எழுதியிருக்காங்க. அதனால்தான் வந்து ஒரு சீட பரம்பரையில வந்து குரு மூலமா வந்து இதை கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது, சாஸ்திரங்களை கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்றோம். அதனால்தான் வந்து அது சயின்டிபிக்காவும் ப்ரூவ் பண்ணப்படுது. இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவோம், தப்பா எதன்னு பண்ணுவோம். ஒரு விஷயம் வந்து நடக்கலன்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம பண்ற மெத்தட் சரியில்லைன்னு தானே அர்த்தம். அதுதான் இங்க வந்துட்டு சொல்றது, வழிகாட்டல் இல்லாம பண்ணக்கூடாது. சாதுக்களும் வந்துட்டு அந்த சாஸ்திரத்தை அறிஞ்சவங்கிறதால அவங்களை வந்து உதவியை நாடி நம்ம வந்து சாஸ்திரங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க சொல்றதையும் வந்து கேட்டுக்கணும். இப்ப நீங்க இதுல என்ன செலக்ட் பண்றீங்க, மனம் போன போக்குல போறதா, சாஸ்திரப்படி நடக்கிறதா? சாஸ்திரப்படி நடக்கும். அதனால என்ன கிடைக்குது, விடுதலை சங்கதி இது பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும். ஏன்னா எந்த வம்பு தும்பும் வராது இல்லையா. நம்ம வந்து நமக்கு இது வந்து கிருஷ்ணாராமான்னு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த காலத்துல. இப்பவும் தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற நம்ம லைஃபையே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோன்னா என்ன ஆகும், தேவையில்லாம வந்து இப்போ சினிமா பார்க்கறது இதெல்லாம் பண்ண அதுல உள்ள வயலன்ஸ் அதை பத்தி வச்சுட்டு அவன் எப்படி சண்டை போடுறான் பாரு இந்த மாதிரி. அதுவே ஒரு கிருஷ்ண பக்தி வந்து இது பண்ண அதை பத்தி படிச்சா என்ன ஆகும், அந்த தெரிஞ்சுக்கலாம், விஷயம்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன மாதாஜி, விஷயங்கள்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் பிரபுஜி. அது மாத்திரம் இல்ல, மனது வந்து சாந்தப்படிப்போ ஒரு வயலன்ஸை பாக்குறப்ப நமக்கும் வந்து அந்த ஆக்ரோஷம் வரும் இல்லையா. வேற எதுலயும் சிந்தனைகள் போகாத சுவாமியை பத்தி நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் சொல்றது, அது அமைதி முக்கியம்.
அமைதி இருந்து இது பண்ணி நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை ஸ்ரத்தையா பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து இங்க விடுதலை என்று சொல்லப்படுவது வந்து பிறப்பு இழப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை அடைகிறது. அதுதான் உண்மையான இது. ஓ ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து போய் அவர் பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளை போய் பார்க்குறப்ப நீ நல்லா இங்கிலீஷ்லாம் பேசுற, நீ இந்த மாதிரி கிருஷ்ணாவை பத்தி சொல்லு அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து அப்போ வந்து பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ். இப்ப நாடே அடிமையா இருக்கு, நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப சொல்றீங்களே, இது என்னென்ன? அப்ப அவர் சொல்றாராம், இது வந்து உண்மையான விடுதலை கிடையாது. இது வந்து நாம திருப்பவும் அதே மாதிரிதான் பிரிட்டிஷ்காரன் பேர்ல நாம ஆளுவோம், நாம எப்படி கரெக்டா இருப்போம் என்னங்கிறதெல்லாம் கேரண்டி கிடையாது. கிருஷ்ணரை அடையிறது தான் உண்மையான விடுதலை அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் 70வது வயசுல அதுக்கப்புறம் அதை உணர்ந்து அவங்க திருப்ப அந்த அவருடைய ஆன்மீக பணியை தொடர்றாரு. இப்போ அடுத்தது வந்து நீங்க மனம் போன போக்குல வாழ்ந்தா நான் கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா அதுக்கு சம்பாதிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும். ஈஸியாலாம் வராது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து என் மனைவிக்கு வந்து நான் ஏதானு கார் கிஃப்ட் பண்ணணும், என் வீடு கிஃப்ட் பண்ணணும், என் பையனுக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும்? காசு பின்னாடி தான் நம்ம ஓடுவோம். அந்த மாதிரி காசு பின்னாடி ஓடிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? அட்டாச்மெண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் திருப்ப வந்து ஒரு இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்மளால மீள முடியாது. எதனா தப்பு தண்டா பண்ணிட்டோம்னு வைங்க, நரகத்துக்கு போவோம், திருப்பி இது பண்ணுவோம். ஒருவேளை நம்ம புண்ணிய காரியங்களே பண்ணினாலும் கூட அந்த என்ன ஆகும்? சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு அந்த புண்ணியம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்ப பழையபடி வந்து பூமிக்கு தான் வருவோம். இதனால்தான் இங்க பாரு அந்த இதுல சொல்றாரு பாரு, அசுர குணம் கொண்டவர்களை நான் மீண்டும் மீண்டும் இருண்ட உலகிலேயே தள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த அவர் படைச்சிட்டாரு, எல்லா இதுவும் வசதி வாய்ப்பெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. பண்ண வேண்டியது யாரு? நாம தான். திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு? தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்வர்த்த கூலி தரும். நம்ம வந்து அதை ட்ரை பண்ணணும். ட்ரை பண்ணா கிருஷ்ணர் வந்து ரைட் ஏதோ எனக்கு இது பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதான் இது அஜாமிலர் கதையை பார்த்தோம் இல்லையா? நாராயணான்னு பேர் வச்சு நாராயணான்னு வந்து அவருக்கு இறப்பு வர்ற சமயத்துல வந்து யமதூரர்கள் வர்ற நேரத்துல நாராயணான்னு பார்த்து அவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது அது. ஏன்னா பூர்வ ஜென்மத்துல அவர் ஒரு பக்தரா இருந்திருக்காரு. அதனால அதனுடைய விளைவால தெரியுது. அப்போ வந்து உடனே நாராயணான்னு கூப்பிட்ட உடனே அவர் என்னமோ அவர் பையனை தான் கூப்பிட்டுருக்காரு. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க? விஷ்ணு பத்னர்கள் உடனே வந்து யமதூதர்களோட சண்டை போடுறாரு. இதுவும் அவர் கண்ணுக்கு தெரியுது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆஹா நம்ம இனிமே இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விட்டு யமதூதர் வந்து சொல்றாரு, இனிமே வந்து கிருஷ்ண பக்தர்கள் கிட்ட எல்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதால அவங்க விட்டு போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து சிறந்த பக்தராகி திரும்ப கிருஷ்ண உலகத்துக்கு அவர் செல்றாரு. இது பெஸ்ட் மெத்தட் என்னது? நாம ஜபம். நாமத்தை உச்சரிட்டே இருக்கிறது. சத் சங்கம். அதுக்கு உதாரணம் சொல்லுங்க. உறவு பக்தி விருக்ஷா மரம். 4 பாவங்களை விடுதல், போதை, சூதாட்டம், மாமிசம், தகாத உறவு. ரைட்டு. இது எப்பயுமே வந்துட்டு போதை ஆச்சுனாலே இந்த தகாத உறவு இதுக்கெல்லாம் வந்து இது வழிதான் வகுக்கும் அது இல்லையா? அது என்னது சோசியல் கெட் டுகெதர் அது இதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதுலதான் இந்த மாதிரி இருக்கு. இப்ப சத்சங்கத்துக்கு உதாரணம் சொல்லுங்க. சத்சங்கம் வந்து கோவில் எல்லாம் நடக்கும். இப்ப நம்ம கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றதே சத்சங்கம். இதுவே ஒரு சத்சங்கம் தான் சொல்றோம். ஆமா, இதுல வந்து நல்ல விஷயங்களை கேட்கிறோம், இது பண்றோம். இப்ப இதுவே இல்லாம இருந்த இந்த டயத்துக்கு வந்துட்டு சினிமா போறதோ இது பண்றதோ இல்ல வேற எதாவது பண்ணா அது வந்து வீணான இதுக்கு தானே வழிவகுக்கும். இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறதால என்ன ஆகுது? நம்ம வந்து அதாவது நமக்கு இதெல்லாம் என்ன சொல்றேன், நம்ம மனசுல உள்ள அழுக்கெல்லாம் இங்க வந்து எரிக்கப்படுது. இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துது. நம்ம மனசுல உள்ள இதெல்லாம் போயிடுது. டென்ஷனே இல்லாம ரைட் எதுவா இருந்தாலும் எதையுமே ப்ராப்ளமா பார்க்க மாட்டோம், சூழ்நிலையா தான் பார்ப்போம். ஐயோ நான் என்ன பண்றதுன்னு நினைக்கிறேன். இது 8:30 மணி ஆன உடனே நம்ம வந்து ரெடியா போயிடனா கீதா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணனா அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அது கரெக்ட். அது வந்து ஒரு இது. இன்னொன்னு வந்து என்ன ஆகுனா பக்தி வந்த உடனே பயம் இல்லாம போயிடுமா? பயமின்மைதான் முக்கியமான முதல் இதுவான்னு சொல்லி பார்த்தோம். எது ஒண்ணு நடந்தாலும் நான் என்ன பண்றது அப்படிங்கிற எண்ணமே வராது. இதை எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் வரும். ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் இருக்கு. நான் என்ன பண்றதுன்னா வந்து அங்க ஸ்ட்ரக் ஆயிடுறோம். நம்ம இயலாமையை வந்து இது பண்றது அந்த அப்ரோச்.
எப்படி பண்றதுன்னு என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து அதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு முயற்சி பண்றோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம அந்த முயற்சிக்கு வந்துட்டு இறைவன் அருள் அருள் புரிவாரு. அதனால தான் வந்து முயற்சி வந்துட்டு கண்டிப்பா இருக்கணும். நம்ம வந்து தெலுங்குல சொல்லுவாங்க, "காலிలో దీపం పెట్టి దేవుడా చూసుకోனா" எப்படின்னு. அதாவது காத்துல விளக்க வச்சுட்டு நம்ம வந்து அணையாம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவனை வேண்டினா எப்படி நம்ம வந்து அதுக்கு உண்டான அழைப்பு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அதுவும் ரொம்ப கேஷுவலா சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லாங் பழமொழி இது. அதனால வந்து நம்ம கரெக்ட்டா நம்ம பண்ணக்கூடிய முயற்சிக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பா இறைவன் வந்து நமக்கு உற்ற துணையா இருப்பாரு. அதுக்கு வந்து பக்தர்களுடைய உறவு வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கும். அவங்களே வந்து சொன்ன நான் இது மாரி பண்ணேன். இப்ப நீங்க போயிருப்பீங்க. ஏதோ ஒரு இஷ்யூவா இருக்கும். இந்த மாரி இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு வந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்ன உடனே, இத இப்படி பண்ணா போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க. அதுதான் அது. தேவதா மனுஷ்ய ரூபேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அதுக்கு தான் வந்து சொல்றாங்க. ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்துட்டு நமக்கு ப்ராப்ளம் இதுவா இருக்கும். இந்த மாரி ரொம்ப வீட்ல வந்து ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருக்கு. என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா இந்த மாரி இருக்கு. இல்ல நீங்க அங்க போங்க. அவங்க வந்து வந்து ஃப்ரீயா ட்ரீட்மெண்ட் குடுக்குறாங்க. இல்லாட்டி அவங்க மீகுன அமௌண்ட் தான் சார்ஜ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து சத்சங்கத்துடைய அ பலன். இதுவே இந்த இது பண்றப்ப, போடா காசு யார்ட்டயாவது வாங்கி இது பண்றா" அப்படிங்கிற மாரி தான் சஜஷன் வரும். இதுதான் சத்சங்கத்துக்கும் இந்த வந்து இந்த சோசியல் கெட் டுகெதருக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அதே மாதிரி இதுங்க உங்கள் புத்திசாலித்தனத்தை அவமதிக்காதீர்கள். என்ன பண்றது? கடவுளை மறுப்பது மிகப்பெரிய அறியாமை. கடவுள் இல்ல அப்படின்னு சொல்றது வந்துட்டு ஏன்னா கடவுள் காட்டு அது இதுன்னு சொன்னா அதை உணரத்தான் முடியும். காத்து இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்றோம். அந்த காத்த வந்து காட்ட முடியுமா நம்மளால? முடியாது. காத்து இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு வேணா ஏதோ விதவிதமான இதெல்லாம் பண்றோமே ஒழிய, அ ஆனா அத வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? காட்ட முடியுமா? அது மாரி தான் கடவுளும். கடவுளை இது வந்து கடவுள காட்டு அது இதுன்னு சொல்றது வந்து பைத்தியக்காரத்தனம். கிருஷ்ணரை சரணடைவதே உண்மையான அறிவு. மற்ற தேவர்களை எல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ வணங்கினாலும், கொண்டாலும் நமக்கு உடனடியான பலன்கள் கிடைக்கும். ஆனாலும் அவங்க வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணாரு? பிரம்மாவ இது பண்ணி வரம் வாங்கினாரு. அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணாரு? என்ன இறை அவர் என்னாச்சு அவருக்கு? நரசிம்மர் வந்து கொன்னாரு. ராவணன் சிறந்த சிவபக்தன். கைலாசத்தையே தூக்கிட்டான். அது என்ன பண்ணாரு? நாராயணர் ராமர் உருவம் எடுத்து வந்து இது பண்ணாரு. அதனால வந்து கிருஷ்ணரை சரணடையறது தான் உண்மையான இது. மற்றவங்கலாம் வந்து கிடைக்கும். பலன்லாம் இருக்கும். எல்லாம் இருக்கும். ஆனா அந்த புண்ணியம் முடிஞ்ச உடனே திருப்ப பழையபடி வந்து நம்ம வந்து பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில தான் தள்ளப்படுவோம். பகவத்கீதை வந்து ஆக்சுவலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து கைடு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அத முறையா கற்று வாழ்க்கைய மாத்துங்க. நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டி அதாவது ஒரு புஸ்தகத்த ஒரு வாட்டி படிச்சா என்ன ஆகும்னா, அத பத்தி தெரியும். 10 வாட்டி படிச்சா கொஞ்சம் அத பற்றிய அறிவு வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து 100 வாட்டி படிச்சா தான் ஞானம் வரும். ஞானம் வர்றப்ப தான் வந்துட்டு ஞானம் தான் சிறந்தது. அப்படி பண்றப்ப வந்துட்டு நம்ம வந்து எல்லா விதத்திலயும் வந்துட்டு இதுவா என்ன சொல்றது? எல்லா விதத்திலயும் வந்து நம்மளால வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும். அடுத்து வந்து இப்ப ஷார்ட்டா வந்து இன்னொரு இது காட்டுறேன் நானு. ஒரு நிமிஷம். தெரியுறதா ஸ்கிரீனு?
தெரியுது பிரபுஜி. இதுதான் இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த 16வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். டிவைன் நேச்சர், தெய்வ சம்பத், அதாவது ஆண்டவனோட உள்ள தொடர்பு. பியர்லெஸ்னஸ், அபயம். அபயம், அபயம் இல்லை, அபயம்னா வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது, இங்க அபயம். பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அதே மாதிரி தானம் பண்ணணும், செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும், அகிம்சை இல்லாம இருக்கணும், ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கணும், தயா, அதாவது என்ன சொல்றது, இரக்க குணம் இருக்கணும், மன்னிக்கும் தன்மை இருக்கணும், வேதங்களை படிக்கணும், சிம்பிளிசிட்டியா இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்து நரகத்தின் வழி என்னது? கேட்டு லெஃப்ட், காம, குரோத, லோபம். லோபா. அதே மாதிரி அசுர குணங்கள் என்னென்ன? கர்வம், கோபம், அரகன்சியா இருக்கிறது, ஹார்ஷா பேசுறது, இது வந்து பைத்தியகாரத்தனமா அறியாமையா இருக்கிறது. இப்போ வந்து என்ன பண்றது, இது பாருங்க, காசு மேல ஆசை, இதெல்லாம் பண்றப்ப என்ன ஆகும்? படுகொலியில தான் விழுகும். எல்லாத்துக்கும் மேல வந்து நம்ம வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இருக்கணும், வேதங்களை படிக்கணும், குருமார்களை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கண்டிப்பா வந்து அவர் மூலமா வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அடையும் வழி இது பண்ணணும். இதுதான் இதோட ஒரு படிப்படியா முன்னேறணும். அங்க பகவான் இருக்கிறாரு, படிப்படியா ஏறி இது பண்றாங்க. இப்போ ஏதேனும் சந்தேகங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் கேட்கலாம். ஹலோ, நான் என் பிரேயர் சொல்லிடுறேன். வாஞ்ச கற்பத்தர் பிஎச் கிருபா சிந்து ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். சரி, இப்போ நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம்.